ओम शांति 8 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबांक भली अपकारी मानकर मध्य उपकार करिबा शिख निंदुक को मध्य निजर मित्र करि दियो। बाबांक भली अपकारी मानकर मध्य उपकार करिबा शिख निंदुक को मध्य निजर मित्र करि दियो। प्रश्न बाबांकर केउ दृष्टि स्थायी भावरे रही थाए तुमको मध्य समस्तंक प्रति केउ दृष्टि को स्थायी करिबा को हेबो। बाबांकर केउ दृष्टि स्थायी भावरे रही थाए तुमको मध्य समस्तंक प्रति केउ दृष्टि को स्थायी करिबा को हेबो। उत्तर बाबांकर एही दृष्टि स्थायी भावरे रही थाए जे दुनिया रे जेते भी आत्मा माने अछंती समस्ते मोर संतान सेथि पाई बच्चे बच्चे बोली कहउछंती, किंतु तुमे माने केबे हेले काहाकू बच्चे बच्चे बोली कहि परिबो नाही। तुमको एही दृष्टि को पक्का करिबाकू हेबो जे इए आत्मा मोर भाई अटे। भाई को देख, भाई सहित कथबार्ता कर, एहा द्वारा आत्मिक स्नेह जाग्रत रहिबो। विकारी विचार समाप्त होइजिबो। निंदा करुथबा व्यक्ति मध्य मित्र होइजिबो। ओम शांति। आत्मार पिता बुझाउछंती आत्मार पितांक नाम कौन? निश्चित रूपे शिव ही कुहाजिबो। से समस्तंकर आत्मिक पिता, तांकु ही भगवान कुहाजाए। तुमे माने मध्य क्रमानुजाई एही कथा को बुझुछ। आकाशवाणी बोली मध्य कुहा जाई थाए। तेबे आकाशवाणी काहार? शिव बाबांकर। एही मुख को आकाश तत्व कुहा जाउछि। मुख मध्यरे थिबा खाली स्थान द्वारा ही शब्द सृष्टि हेउछि, जाहाको आकाश तत्व कुहा जाउछि। मुख रूपे आकाश तत्वर बाणी तो प्रत्येक मनुष्यंकर उच्चारण हेउछि। जेउ सब आत्मा माने निजर पितांको भूली जाइछंती, अनेक प्रकारर महिमा करि चलिछंती, किंतु किछि भी जानि नाहंती। एही दुख दुनिया रे ही तांकर महिमा गान करूछंती। सुखरे तो केही हेले मध्य शिव बाबांको मने पकाउ नाहंती। समस्त मनोकामना सेठारे पूरण होई जाई थाए। एठारे तो अनेक कामना रहुछि। वर्षा न हेले यज्ञ करिथांती, किंतु एभଳି नुहे जे यज्ञ करिबा द्वारा वर्षा होई थाए ना। केउठारे यज्ञ करिबा सत्वे मध्य मरुडी पड़ी थाए। यज्ञ करिले मध्य कोनोसी फल मिली न थाए। एहा तो ड्रामा अटे। जेउ प्राकृतिक विपर्यय सब आसीबा कथा ताहा तो आसी चलीछि। एहा द्वारा केते मनुष्य केते पशु पक्षी मृत्युवरण करुछंती। मनुष्य माने केते दुखी हेउछंती। कौन वर्षा को बंद करने को मध्य यज्ञ रही? जेते बेले खूब जोर रे मुसळ धारारे वर्षा हेबो, कौन सेते बेले यज्ञ करिवे? ए सबु कथा को एबे तुमे माने बुझुछ। अन्य माने कौन बा बुझिवे? बाबा स्वयं बुझाउछंती। मनुष्य माने बाबांकर महिमा भी करूछंती एवं गाली मध्य देउछंती। आश्चर्यर कथा ना। बाबांकर ग्लानि करिबा केबे ठारु आरंभ हैला? जेबे ठारु रावण राज्य आरंभ हैला। ईश्वरन को सर्वव्यापी कही सबुठारु अधिक ग्लानि करिछंती। एहा द्वारा ही अधोगति हैला। गायन मध्य रहिछि, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तेबे सबुठारु अधिक ग्लानि किए करिछंती? तुमे पिला माने। तेणु एबे पुणी तुमे ही मित्र हेउछ। सारा दुनिया ग्लानि कले मध्य सबुठारु अधिक ग्लानि तुमे पिला माने ही करिछ। पुणी तुमे ही मित्र हेउछ। तुमे पिला माने ही सबुठारु निकटतर मित्र अट। अविनाशी बाबा कहउछंती, तुमे पिला माने ही मोर निंदा करिछ। अपकारी मध्य तुमे माने होइछ। ड्रामा किभଳି भाबे तयारी होइछि, ए सबु विचार सागर मंथन करिवार कथा। विचार सागर मंथनर अनेक अर्थ रहिछि, जाहाकु केही बुझी परिबे नाही। बाबा कहउछंती, तुमे मो ठारु शिक्षा ग्रहण करी
ନିଜର ଉପକାର କରୁଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଖେଳ ଦେଖ କିଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅଥବା ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପଥର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଉଲୁଗୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ବାବା କାହା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଚ୍ଚା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। କିଏ କେଉଁ ପଦର ଅଧିକାରୀ ଏକଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ଝାଡ଼ୁଦାରର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ବାବାଙ୍କର ବଚ୍ଚେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗରିବମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାନି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁନଃ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। କେବଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଗ୍ଲାନି କରାଯାଇ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ଲାନି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ। ଏଭଳି ଗୁହ୍ୟ କଥାକୁ କେହି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆମର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବାବା କହି ଦୁଃଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖରେ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଦୟାକର, କୃପା କର। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୃପା କର, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଦୟା କର। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା ଓ ଦୟା କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦିଅ। କିପରି ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେଇପାରିବ, ବାବା ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା କରିବେ? ଯିଏ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଭଲ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦୌଡ଼ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବାବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ମନେକର, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ମାୟା ତାର କାମ କରିଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ବିଧା ମାରିଲେ ପତିତ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ନା? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କର୍ମ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକାରୀ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଖି। ବିକାରୀ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ମାରପିଟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଖି। ସେଥିପାଇଁ ସୁରଦାସଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି।
ଶିବ ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ରଚୟିତା, ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କହିବ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର? କ'ଣ ତୁମେ ଆଲ୍ଲାହ ସ୍ୱାମୀ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କେହି ବି ଏପରି ବୁଦ୍ଧିବାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆଲ୍ଲାହ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଓମିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଗଲେ ଏପରି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ଜୟନ୍ତୀ। ସେଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଦି ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ତାହା ହିଁ ଦଶହରା ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଦୀପାବଳି ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ସବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଗଲା। ଏହି ସବୁ ନୂଆ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବାଳୟ ଜୟନ୍ତୀ, ବେଶ୍ୟାଳୟ ମରନ୍ତି। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ଜୟନ୍ତୀ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି କରି କରି ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କର ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଖବର କାଗଜରେ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଯିଏ ଆମର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସିଏ ଆମର ମିତ୍ର। ତୁମର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଗାଳି ଦିଅ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଗ୍ଲାନି କଲେ ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି କରିବୁ। ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନାକ ଧରି ନେଇଯିବୁ। ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା, କୁମାର, କୁମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବୁ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସେହି ଅଭିନୟ କରିବେ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ କି? ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେରିରେ ବି ଆସିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସିବେ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାର ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀର ଅଧୀନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ମୁରଲି ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପୁଣି ଯଦି କାହାର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ତେବେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେହି କେହି ତ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ସମାନ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି।
नचेत बाबा को चिट्ठी लिखा दरकार, बाबा आमे निरंतर आपण को मन पकाउछु। कहीं कहीं तो एपरी अछंती जे समस्त नाम लेखि कही थांती अमुक को मु मन पकाउथिली जणाई देबे। एहाकु कोन वास्तव मन पकाइबा कुहाजिबो कि मिछ कथा चलिबो नाही, अंतर मन अस्थिर रहिबो। पिला मानकु तो भल भल ज्ञान बिंदु विषय रे बुझा जाउछि। दिन को दिन बाबा गुह्य कथा बुझाउछंती। आग को दुखर पहाड़ खसिबो किंतु सत्य जुगरे दुखर नाम ही रहिबो नाही। एबे तो रावणर राज्य, मैसूर राजा मध्य रावणर कुशपुतलिका तैयारी करी धूमधाम रे दशहरा पालन करिथांती। राम को भगवान कहउछंती, कहिथांती रामकर सीता चोरी होई गला। भगवान तो सर्वशक्तिवान, तेबे तांकर पत्नी किभली चोरी होई परिबे? ए सबु हेउछि अंधश्रद्धा। वर्तमान प्रत्येकଙ୍କ भितरे पांच विकारर आवर्जना रहिछि। पुणी भगवान को सर्वव्यापी बोली कहिबा एहा सबुठारु बड़ मिथ्या। तेणु तो बाबा कहउछंती यदा यदा हि धर्मस्य, मु आसी सत्यखंड सत्य धर्म स्थापना करुछि। सत्य जुग को सत्य भूखंड और कली जुग को मिथ्या भूखंड कहा जाइथाए। एबे बाबा मिथ्या खंड को सत्य खंड रे परिणत करुछंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, एही गुह्य एवं रहस्यमय ज्ञान को बुझिबा पाई बुद्धि को जोगर यात्रार आधार रे सुवर्ण पात्र करिबाकु हेबो। जोग करिबारे प्रतियोगिता करिबाकु हेबो। एही गुह्य एवं रहस्यमय ज्ञान को बुझिबा पाई बुद्धि को जोगर यात्रार आधार रे सुवर्ण पात्र करिबाकु हेबो। जोग करिबारे प्रतियोगिता करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, बाबांकर निर्देश अनुसार चली पाठ पढ़ा को ध्यान पूर्वक पढ़ी निज उपरे निजे ही कृपा बा आशीर्वाद करिबाकु हेबो। निजकु राजतिलक देबाकु हेबो। निंदुक मानकु निजर मित्र मने करी सेमानकर मध्य सद्गति करिबाकु हेबो। बाबांकर निर्देश अनुसार चली पाठ पढ़ा को ध्यान पूर्वक पढ़ी निज उपरे निजे ही कृपा बा आशीर्वाद करिबाकु हेबो। निजकु राजतिलक देबाकु हेबो। निंदुक मानकु निजर मित्र मने करी सेमानकर मध्य सद्गति करिबाकु हेबो। वरदान, उपरु अर्थात परम धामरु अवतरित होई अवतार रूपरे सेवा करुथिबा साक्षात्कार मूर्त हुओ। उपरु अर्थात परम धामरु अवतरित होई अवतार रूपरे सेवा करुथिबा साक्षात्कार मूर्त हुओ। बाबा जेपरि सेवा करिबा पई निराकारी बतनरु तळको आसुछंती, सेही परि आमे माने मध्य सेवा करिबा उद्देश्य रे निराकारी बतनरु तळको आसीछु। जदि एही भली अनुभव करी सेवा करिबो तेबे सर्वदा न्यारा एवं बाबांक समान सारा विश्वर प्यारा अर्थात प्रिय पात्र होइछि। उपरु तळको आसीबार अर्थ हैला अवतार रूपरे अवतरित होई सेवा करिबा। समस्ते चाहुछंती जे केही अवतार होई एठाको आसी आमको साथी रे नै जांतु। तेणु सच्चा सच्चा अवतार तो तुमे माने ही अट, जे कि समस्त को मुक्ति धाम घर को नै छिबो। जेते बेले निजको एही भली अवतार मने करी सेवा करिबो सेते बेले तुमे माने साक्षात्कार मूर्त होई छिबो एवं अनेक आत्मांकर मनोकामना पूर्ण हेबो। स्लोगान, तुमको केही भल दियंतु बा खराब दियंतु, तुमे किंतु समस्तन को स्नेह दियो, सहयोग दियो, दया कर। तुमको केही भल दियंतु बा खराब दियंतु, तुमे किंतु समस्तन को स्नेह दियो, सहयोग दियो, दया कर। ओम शांति।